രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഒഡീഷയിലെ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ 288 കടന്നു. 1000-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരു ബോഗിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടില്ല. ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. NDRFനെയും വ്യോമസേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ബലേശ്വറിലെ അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है. उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए. कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी. एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी. कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे. अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे. सारा फोकस उस चीज पे. मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ. रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा. जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा. ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है. अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देखा है. इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा. डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए. डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है. उसी नंबर को आप लेके चलें. अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है. इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें. सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दिया. मैंने कहा पूरी जानकारी पूरी इंक्वायरी की जाएगी. कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में. हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी. कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी. യാത്രക്കാരിൽ മലയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചിലത് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. The latest situation of the train accident is like this. So far around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleshwar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jashpur and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleshwar. And so far we have got reports of 233 deaths. 233 dead bodies have been recovered and the search and rescue operation is still going on. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. And whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kin or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not, if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എൽദോ പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. എൽദോ, 14 മണിക്കൂറും കടന്നിരിക്കുന്നു രാജ്യം ഞെട്ടിയ അപകടം നടന്നിട്ട്. അപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ തന്നെ. ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഘട്ടം എന്താണ് ഇപ്പോൾ?
ബർണ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിൻ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ആയി മാറുകയാണ് ഈ ബലേശ്വറിലെ ഈ ട്രെയിൻ ദുരന്തം. നേരത്തെ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ, അപകട സ്ഥലത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടം എന്തായി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആശങ്ക പരത്തുന്ന ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഇതേപ്രകാരമാണ്. ഒരു ബോഗി, ആ ബോഗി അത് ഏറെക്കുറെ തകർന്ന മട്ടിലാണ്. ആ ബോഗിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം. NDRF സംഘാംഗങ്ങൾ, ഒപ്പം ഒഡീഷ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ സേനാംഗങ്ങൾ അവർ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബോഗിയിൽ നിന്നും പരമാവധി ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 240-ലേറെ NDRF സംഘാംഗങ്ങൾ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത് വളരെ വേഗത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത്രമാത്രം ബോഗികൾ അതിങ്ങനെ വേർപെട്ട് ട്രാക്കുകളിലായി ഒന്നിനും മുകളിലേക്ക് ഒന്നായി വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബോഗികൾ മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു NDRF സംഘങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒപ്പം റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിനും മാത്രമല്ല റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം സൈന്യത്തിന്റെ, മറ്റ് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ, വ്യോമസേനയുടെ ഒക്കെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തിന്റെയും കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇത്രയും വേഗത്തിലെങ്കിലും ഊർജിതമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. നിരവധി ആളുകളെ ഇപ്പോൾ പരിക്കേറ്റ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 1000-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ 7 NDRF യൂണിറ്റുകളാണ് സ്ഥലത്തുള്ളത്. അതായത് ഏതാണ്ട് 280 പേർ NDRFന്റെ സംഘാംഗങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 7 യൂണിറ്റ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനിടയിലും ഈ ആരോഗ്യരംഗത്തും ത്വരിതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 500 യൂണിറ്റിലേറെ രക്തം അത് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒഡീഷയിലെ ഈ ബാലേശ്വറിൽ നിന്നുള്ള ആശുപത്രികൾ നൽകുന്ന വിവരം. മാത്രമല്ല കട്ടക്കിലെയും മറ്റ് സമീപ ജില്ലകളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ, പരിക്കേറ്റവരെ, കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടും ഇന്ന് ഒരു ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഈ ട്രെയിനിന്റെ അപകടം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടാത്ത ഉത്തരമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ആദ്യം വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഈ കൊറോമൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് ഒരു ചരക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് പോയി ഇടിച്ചു. ചരക്ക് വണ്ടിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും വേർപെട്ട ബോഗികൾ, പാളം തെറ്റിയ ബോഗികളിലേക്ക് ഈ ബംഗളൂരു ഹൗറ എക്സ്പ്രസ് വന്ന് പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അത്തരത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ റെയിൽവേയുടെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് PTI ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നാൽ, ആദ്യം അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് അത് ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ്. ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ അതിന്റെ പാളം തെറ്റുന്നു. ഇതിന്റെ ബോഗികൾ സമീപത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നു. ആ ട്രാക്കിലേക്ക് എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കൊറോമൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് പാഞ്ഞു കയറിയാണ് ആദ്യ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ആദ്യ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൽ, അതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഈ കൊറോമൻഡൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ 7-8 ബോഗികൾ സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന, അടുത്ത ട്രാക്കിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ചരക്ക് തീവണ്ടിയിലേക്ക് ചെന്ന് പതിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപകടത്തിനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ 3 ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇന്നലെ ഈ ഒഡീഷയിലെ ബാലേശ്വറിൽ സംഭവിച്ചത്. ബാലേശ്വറിന് സമീപമുള്ള ബഹനഗ എന്ന സ്റ്റേഷന് സമീപമായിരുന്നു ഈ അപകടം നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നിർണായകമായതും സങ്കീർണമാക്കിയതും സമയമായിരുന്നു. രാത്രി 7:10 കൂടിയാണ് ആദ്യ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ 5 മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയവും അത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ഒരു അപകടം നടന്ന ശേഷം ആ സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനം വീണ്ടും തുടർന്നു? എങ്ങനെ സമീപത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി? എങ്ങനെ ഈ അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇത്രമാത്രം കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ സിഗ്നലിംഗിൽ പാളിച്ച് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം സംശയങ്ങളും ഉയരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും
എന്തായാലും റെയിൽവേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതതല അന്വേഷണം അത് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറോട് വിവരങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കാനും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും ഇതിനകത്ത് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം തന്നെ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ ഒരു പാളം തെറ്റലിലേക്കും തുടർന്നുള്ള വണ്ടി അതിലേക്ക് കടന്നു വരലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സിഗ്നൽ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപാകതകൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചർച്ചയായി വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ഏതെല്ലാം തലത്തിലാണ് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാൻ കഴിയുക? റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അത് ഇന്നലെ തന്നെ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഇപ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പ് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നലെ ഗോവയിലായിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇന്ന് ഈ അപകടം നടന്ന ബാലേശ്വറിലെത്തുകയും ബഹനഗയിൽ അപകട സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എത്തി അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറോട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റെയിൽവേയിൽ തന്നെ 2 വ്യത്യസ്ത അന്വേഷണങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ തല വീഴ്ച സംഭവിച്ചോ, സിഗ്നലിംഗിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് 2 അപകടങ്ങൾ ഒരേ സമയം നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്? ഒരു അപകടം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ റെയിൽവേയുടെ സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനം അനുസരിച്ച് ഒരു അപകടം നടന്നാൽ എതിർദിശയിലേക്കും വരുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ അപായ സിഗ്നൽ നൽകണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നൽകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് റെഡ് സിഗ്നൽ പോകണം സ്വാഭാവികമായും ഈ രണ്ടാമതെത്തിയ കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസിന്. പക്ഷേ കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസിനും ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ തന്നെ നൽകി മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. അതായത് ബംഗളൂരു ഹൗറ എക്സ്പ്രസ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആദ്യം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു. ആ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ട്രെയിൻ അതിന്റെ ബോഗികൾ സമീപത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അത്ര വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ അപകടം നടന്ന ശേഷവും സിഗ്നലിംഗിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ. എങ്ങനെ ഈ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യ അന്വേഷണം. അത് ഉദ്യോഗസ്ഥതല വീഴ്ചയാണോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അറിയേണ്ടത്. എന്താണെങ്കിലും അതിലൊരു വ്യക്തത കൈവരുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ ഇതിന്റെ അപകട കാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങൾ ആദ്യം വന്നിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിന്റെ പിന്നിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലൊന്ന്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലല്ല ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. അതായത് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഹൗറയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഒരു ട്രാക്കിൽ പോകുന്നു. ആ ട്രാക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പാളം തെറ്റുന്ന സാഹചര്യം. പാളം തെറ്റലിനെ തുടർന്ന് ബോഗികൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഏതാണ്ട് 12 ബോഗികൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഈ സമയം തന്നെയാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് ഷാലിമാറിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് കടന്നു വരുന്നതും. കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളിലൊന്നാണ്. ഏതാണ്ട് 1800 കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിക്കണം കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസിന്, അതും 27 മണിക്കൂറിൽ. അപ്പോൾ അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങുകയായിരുന്ന കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് ഈ പാളത്തിൽ വീണ് കിടന്ന ബോഗികളിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി. ഈ സമയത്ത് കൊറമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസിന്റെയും നിരവധി ബോഗികൾ പാളം തെറ്റി തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന സാഹചര്യം. അങ്ങനെ 3 ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക്, രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന നടുക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എൽദോ പോൾ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മരണസംഖ്യ 288 കടന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഉള്ളത്. ഈ വാർത്തയുടെ തന്നെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.